सज्जनों ते मित्रों, खैर नाल वसो ते खिड़ खिड़ हसो। तुसीं वेख रहे हो जी जंजीर पंजाबी ते मैं तुहाडा मेजमान शबीर जी अंग रंग लहंदे पंजाब दा चढ़दा सूरज लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हां। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि इस अंग रंग दे विच असीं तुहानूं पंजाब दी किसी एक ऐसी महान हस्ती दे नाल मिलाउने आ जिन्हां ने किसी खेतर दे विच बहुत भरवां काम कीता हुंदा है, लोकाई दी सेवा कीती हुंदी है, समाज नूं अगे वधाउण लई अपना बहुत सारा दान जिहड़ा ना उह पाया हुंदा। आज जिस महान हस्ती दे नाल असीं तुहानूं मिलाण जा रहे हैं, गलबात करवाउण जा रहे हैं उन्हां दे नाल, ਉਹ एक अजिही हस्ती ने जिन्हां ने अपनी सारी हयाती जिहड़ी है वो इंसानी हकूक लई जिहड़ी है वो गुजारी है। पंजाब ते पंजाबीयत लई उन्होंने अपना बड़ा भरवां किरदार जिहड़ा है वो पेश किया है। ना उन्हां दा है हमीद सजाद जी, मास्टर हमीद दे नां तो वो जाने जांदे ने। ते आओ सब तो पहलां असीं उन्हां दा स्वागत करने आ। हमीद सजाद जी, तुहानूं जी आयां नूं। तुसीं लहंदे पंजाब दे चढ़दे सूरज दे बेड़े च आए, असीं तुहानूं जी आयां नूं आखने आ। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, सब तो पहलां ते तुसीं सानूं अपने पछोकड़ दे बारे दसो कि कित्थे तुहाडा जन्म होया, उस वेले की आल दुआला सी ते उस वेले दे की सियासी ते समाजी हालात सन? जी अर्ज़ है कि मैं 1941 विच चाह टूटियां वाला पाकपतन पैदा होया सी जी। और मेरे वालद ते मेरी वालदा मोहतरमा इस तो पहले 2 साल पहले रियासत कपूरथला चो आए सी। अच्छा, रियासत मेरे वालिद साहब रियासत कपूरथला चो आए थे ते पिंड दा नाम सी मेरे वालिद साहब दा खान का तलवाड़ा। अच्छा। मेरी वालदा मोहतरमा दा तलक जिहड़ा सी वो है सी जिला हुशियारपुर नाल। अच्छा। ते उन्हां दे पिंड दा नाम सी घोड़ेवाहा। अच्छा। हाँ जी, घोड़ेवाहा। असी 4 भैन भरा हाँ सी, एक मेरी भैन ते 3 भरा। ये बाकी जिहड़े मेरी एक भैन ते 2 भरा पिछे हिंदुस्तान च पैदा होए थे, जिहड़ा मौजूदा चढ़दा पंजाब उत्थे पैदा होए थे। मैं ही इत्थे आके पैदा होया ते जिस वेले बंटवारा होया उस वेले मेरी उम्र जिहड़ी थी वो 4-5 साल की थी। ठीक है। और जो गड़बड़ शुरू हुई तो मैनू ये नहीं सी पता कि ये गड़बड़ जिहड़ी है ये कोई बंटवारे की हो रही है, क्योंकि असीं एक खूह ते रहिंदे सी। अच्छा। टूटियां वाले खूह ते, ओनू फारसी विच कहंदे सी चाह टूटियां वाला। इहदे नाम तो मशहूर सी चाह टूटियां वाला। वो खूह जिहड़ा सी हिंदुआं दा खूह सी, चठई हिंदुआं दा। अच्छा। वो जिहड़ा खूह सी ते टूटियां वाला इस वास्ते खूह सी कि उत्थे 4 चफेरे 6 टूटियां लगियां सी, जिथे लोकी आके शहर दे और पिंडां दे आके नहाउंदे सन। दरम्यान दे विच भी 2 टूटियां लगे सी जिहड़ियां औरतां वास्ते नहाउण वास्ते सी। अच्छा। जो औरतां ने नहाउणा आउंदा सी ते बाकी बंदियां ने मना करता सी कि उत्थे नहाउण। ते तुहानूं अजीब गल दसां कि मैं अपनी 47 तो पहले मैनू कोई होश नहीं कि मैं सिख नहीं वेखे। अच्छा। ठीक है। लेकिन मैं एक गल जरूर सुनी है, वो ये सी कि जो मैं नहाउण जांदा सी खूह ते, असीं खूह ते टूटी थल्ले बह के नहाउणा ते मेरे कन्नां च आवाज़ आउंदी सी राम 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 दी। हुण मैनू पता नहीं कि ये आवाज़ की सी, लिहाजा मैं भी ये समझिया कि नहाउण वास्ते लाजमी है कि राम राम किया जाए। लिहाजा 8वीं जमात तक मैं राम राम ही करता रहा। तो बाद जब मैनू पता लग्या, घरदियां ने दस्सिया बई ये राम राम जिहड़े आ ये तो हिंदू भरा करदे आ। हाँ जी जी। बहरहाल ये एक इहदा मतलब ये होया, मैं दसना चाहना कि मैनू मतलब है कि ये उन्हां लोकां नूं मैं वेखिया। ते बाकी है कि एक बारी मेरी वालदा ते मेरे
ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਰੱਸੀਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰੂ ਬੱਚਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਿਜ਼ਰੂ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ? MB ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕੋਈ 2 ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਫਰੀਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਿਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਫਰੀਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਖਾਨੇ, ਪਤਾਸੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਰੀਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਫਰੀਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਪਤਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਪਤਨ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਕਪਤਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਤੇ 6ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਵਾਹ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। 1955 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲ ਆਬਾਦ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਵੱਟੂ ਕਬਾਇਲ ਹਨ ਜੀ, ਵੱਟੂ ਕਬੀਲੇ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1959 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ
ਮੰਡੂਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੰਡੂਮਰੀ ਸੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ FA ਪਾਸ ਕੀਤਾ। FA ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ BA ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ BA ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੜਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉੱਥੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਪਾਕਪਤਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਾਨੇਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਓ ਹਾਸ਼ਮ ਖਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਓ ਹਾਸ਼ਮ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਵਾਜਤ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੀ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿਣਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ 1900 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 1964 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਫਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਫਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਫਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਡਾਕਟਰ ਗਫਾਰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਪਤਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਤਮਾ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਾਤਮਾ ਜਿਨਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਾਤਮਾ ਜਿਨਾਹ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ 65 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ 66 ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੇਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕੈਥੀਡਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰੀਗਲ ਚੌਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਸਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ BA ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ, BA ਔਰ B.Ed ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰ, B.Ed ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ MA ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ
20 ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਏ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਈਏ ਰਹਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਅਨਵਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ, ਸਹੀ, ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਦਦ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਈਏ ਰਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਨਵਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲਕ ਮਹਾਰਾਜਦੀਨ ਖੋਖਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ, ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।